श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमः चिन्तयेतं महन्तं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवगे मुख्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्फट्टसुभक्प्रदायिनी ममेघजिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोऽथ विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च फणिगणवरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेषः खलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदरुणगिरिवासः शक्रसूर्याद्यधीशः परिहतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा पदवाक्यप्रमाणाब्धिविक्रीडनविशारदान् लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम अर्चिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये तपोविद्याविरक्त्यादिसद्गुणौघाकरानहं वदिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान् प्रणमत्कामधेनुं च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये श्रीमत्सुधात्मताम्बोधिविक्रीडनविचक्षणान् वाक्यार्थचन्द्रिकाकारान् विद्याधीशगुरून् भजे आसेतो रातुषाराद्रयोदिशो जितवन्मुहुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैरपि पूजितः वेङ्कटेशाद्रिमारभ्य सेतुं तोताद्रिपूर्वकान् गत्वा दिग्वची पातु सत्याभिज्ञगुरुत्तमः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः वैकुण्ठरामोऽयं वव्रे स्वयमेव स्वपूजकं रघुप्रियार्ययोगीन्द्रं नौमि सज्ञानसिद्धये वैष्णवोत्तमकुलैः परिभाव्यं वाञ्छितार्थफलदं रमणीयं पापजालपरिहारसमर्थम् उद्गलाङ्घ्रिसरसीरुहमीडे पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम
ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ಕೃತ್ವಾ ದೈತ್ಯವಧಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಸರಾಮೋ ಯದುರ್ವೃತಃ ಭುವೋವತಾರಯನ್ ಭಾರಂ ಯವಿಷ್ಟಂ ಜನಯನ್ ಕಲಿಂ. ಸ್ವಸ್ತಿಯಸ್ತು ಅಶೇಷ ಸತಾಂ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಶ್ಲೋಕೈಕಶ್ರವಣ ಪಠಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಕಥಾವಕ್ತುಶ್ಚ ಶ್ರೋತॄಣಾಂ ನಿಖಿಲ ಕಲಿಕೃತ ಕಲ್ಮಷಾಪನೋದನ ಪಡುತರೆ ಧರ್ಮಾದ್ಯಖಿಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೀಭೂತೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇಂದಿನಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾಗವತದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ತೀರ್ಥರು, ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು, ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೆವು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ವಾಣಿ, ಅದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ವಾಣಿ ಆದದರಿಂದ ರಸ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯಿತು. ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಪಿಬತ ರಸಮಾಲಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಳಯ ಆಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಸ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಸ್ಕಂದಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ 11, 12 2 ಸ್ಕಂದ ಆದರೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದಂತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ವಿದ್ಯಾವತಾಂ ಭಾಗವತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಭಾಗವತದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತ. ಗುರುಗಳು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಠ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಸಂಜೆ ಪ್ರವಚನ ಪುರಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪುರಾಣ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪುರಾಣ ಕೂತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಪಾಠ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಭಾಗವತದ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹು ಪ್ರಕಾರೇ ಲಿಖಿತೇತು ವಾಚಿತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಠವೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದ್ಯತಾಂ ಗದ್ಯಮಿಹೈವ ಪಂಚಮೇ ಜಗದ್ಗುರೋರ್ ವೇತ್ತ ಕೃತಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ಯದಿ. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಎಷ್ಟೋ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಟ್ಟಿದ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ. ಅವರಿಗೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೆ. ತತ್ರಾಪಿ ಈ ಮೊದಲಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಕಂದಗಳಿವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದಿ ಮಾತದ, 7, 11 ಅಂದರೆ ಎಂದೂ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ್ರಿ. ಇವು ಅಂದರೆ 7, 11 ಯಾಕೆ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಭಾಳ ಮಾಡಿ.
ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು 7, ಕೌರವರು 11, 7-11 ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಸ್ಕಂದಗಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಮಾಡಿ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಲೋ ಊಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ವೃತ್ತದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ನೋಡಂತ. ಪಾಪ ಚಲೋ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಹೋಳ್ಗೆ, ಕಡುಬು, ಚಟ್ನಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚಲೋ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆ ನೀವು ತಂದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು ಬರೀ ಕಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎದೆದಕ್ಕೂ ಬೇಡ, ಉಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಹಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 11ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಸ್ಕಂದ ಅಂದರೆ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಂದಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ 11ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತದ 10 ಸ್ಕಂದಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಾರದೇ ಇರುವ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನ ಮುಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಅವರಿವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ವೇದ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದೇವರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುವಾಗ ಉದ್ಧವ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ಯಾರು ತಿಳಿಸೋರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳತಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ತಿಳಿಸ್ತೀಯ. ಯಮೈ ವೇಷ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಸೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣತೆ ತನುಂ ಸ್ವಾಂ. ನಮಗೇನು ಸಾಧ್ಯ? ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು, ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು 9 ಜನ ಜಾಯಂತೆಯರು ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಬೇಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಾ ಕೂಡು, ಕೇಳು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಯಂತೆಯರು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಯಂತೆಯರು ಉಪಾಖ್ಯಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಪಾಪ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅರ್ಜುನ, ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವರು. ಉದ್ಧವ ಅಂದ, ನನಗೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಉದ್ಧವ, ಮಹಾ ಉದ್ಧವ ಉತ್ಸವ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಉತ್ಸವ. ಪರಮೋತ್ಸವ ದಿಕ್ಕಿ ವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪುದು ಭೂಸುರ ರುದಿನದಿ. ಉತ್ಸವದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನೀನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 7 ದಿವಸ ಅವಕಾಶ, 31 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಅದನ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. 4:15, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಕುಳಿತವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, 2 ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಷಯ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಕೂತವ್ರು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೂತರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ, ಏನು ಆನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪರಮಾನಂದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ 1-2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಇದೆ ಸುದೈವಕ್ಕೆ.
ಆ 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಉಪದೇಶಗಳ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಮುಗೀತು. ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೊರಟೋದ. ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಪ್ರಾಯ ದೇವರು ಹೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೇವರು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಇದು ಮೊದಲು ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಏನಂತ? ಭೂಭಾರ ಹರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಭೂಭಾರ ಹರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಭಾರ ಹರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಒಂದು, ತಾನೇ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನೊಂದು, ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅಡ್ಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ. 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃತ್ವಾ ದೈತ್ಯವಧಂ ಕೃಷ್ಣ ಸರಾಮಃ ಯದುಭಿರ್ವಚಃ. ಬಲರಾಮನಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ತಾನೇ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಪೂತನೆಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ? ಕಂಸನವರೆಗೂ ತಾನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಕಾಲಯಾಮನ ಸಂಹಾರ, ಅವರಿವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ. ಆದರೆ ಒಂದು ಉಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಆದರೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ? ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರನ್ನು 2ನೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೋಪಿತಾ ಸುಬಹು ಪಾಂಡು ಸುತಾ ಸಪತ್ನೈ ದುರ್ವಾದಹೇಳನ ಕಚ ಗ್ರಹಣಾಧಿವಿಸ್ತಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಿತ್ತಮಿತರೇ ತರತಃ ಸಮೇತಾನ್ ಹತ್ವಾನ್ ಪರಾನ್ ನಿರಹರತ್ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಮೀಶಃ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅವರವರಲ್ಲಿಯೇ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಿತ್ತಂ ಇತರೇತರತಃ ಸಮೇತಾನ್. ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಅವರವರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸಿದ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ? ಮೊದಲನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತೆ. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭುವೋವತಾರಯನ್ ಭಾರಂ ಯವಿಟ್ಟಂ ಜನಯನ್ ಕಲಿಂ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಡ್ತು ಜಗಳ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಘರ್ಷೆ. ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರಿಂದ ಜಗಳ ಆಡದೆ ಇದ್ರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ದೇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಮಾಡಿದ? ದುರ್ಹೇ ದುರ್ವಾದ ಹೇಳನ ಕಚ ಗ್ರಹಣಾದಿವಿಸ್ತಾನ್. ಕೆಟ್ಟದಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಂದ. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯ ಹೆರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದುಶ್ಯಾಸನ. ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ, ಏನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋಪಿತ ಸುಬಹು ಪಾಂಡುಸುತಾ ಸಪತ್ನೈ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೇರ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡೋದು ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅಡ್ಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆಯುಧ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು. ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಸಹಾಯ ಅಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಸರಿ ಏನು ಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಶಸ್ತ್ರ ನಿರಾಯುಧ, ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಾರಾಯಣಿ ಸೇನಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗಂತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಗವತ ಹೇಳೋ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 16,108 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 10 ಗಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಂತೆ. ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೀ, ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ. ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೊಂದು ಲೆಕ್ಕದ. ಯಾವುದು? 10 ಲಕ್ಷ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ. ಆ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ, ಇವು 10 ಲಕ್ಷವ, ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕರ್ಕೋತೀರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಕರ್ಕೋತೀರಿ ಕರ್ಕೊಳ್ರಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಊಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಇವ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ, ಮಂಗಳ, ಎಲಿ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೇಜೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ.
10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ. ಓ ನೋಡ್ರಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಜೈ ಅನ್ನೋರು 4 ಮಂದಿ ಇದು ನಡೀತಿರ್ತೇವೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ. ಸರಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ. ಅರ್ಜುನ ಅಂದ, ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನೀ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ. ಯಾಕು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು? ನೀನು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂದರು. ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಆಯುಧ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ದ, ಟಕ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ, ನಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಪಾಪ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವಸವ್ಯ ಸಾಚಿನ್, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನಾನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ದೇವರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಪೂತನೆಯನ್ನ, ಶಕಟಾಸುರ, ಯಾರ್ಯಾರು 5 ದೈತ್ಯರಿದ್ರೆ ಕಂಸನವರೆಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. 2 ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಾಗ. ಏನು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಮುಗಿಸ್ದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ? ಭೂಭಾರ ರಾಜ ಪ್ರಚನ ಯದುಭಿರ್ನಿರಸ್ಯ ಗುಪ್ತೈಃ ಸ್ವಬಾಹುಭಿಃ ಅಚಿಂತಯದ ಪ್ರಮೇಯಃ ಮನ್ಯೇವನೇಃ ನನಗತೋಪ್ಯಗತೋ ಹಿ ಭಾರಃ ಯದ್ಯಾದವಂ ಕುಲಮಹೋ ಅಭಿಷಕ್ಯಮಾಸ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾದವ ಕುಲ ಉಳಿದೇ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರೀ. ಯಾದವರ ಕುಲ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ, ಬಲರಾಮನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮಂದರು, ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಅಣ್ಣಂದರು, ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಯಾದವ ಕುಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅವ್ರು ಹೊತ್ತು ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗಂತೀರಿ? ಯಾದವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವಾಗ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮಂದ, ಇವ್ರದೇ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ನನಗೆ ಅಂದ. ಕಾರಣ ಏನು? ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರಣ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ? ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕೊನೆ ಭಾಗ ಇದೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಸತಾಮಪಿ ಕಲವು ಪ್ರಾಪ್ತೆ ವಿಕಾರೋ ಮನಸ್ಸೋ ಭವೇತ್. ಸಜ್ಜನ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಜ್ಜನ ಇರಲಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯ, ಸತಾಮಪಿ ಕಲವು ಪ್ರಾಪ್ತೆ ವಿಕಾರೋ ಮನಸ್ಸೋ ಭವೇತ್. ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇರಲಿ, ಕಲಿಯುಗ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಿದೆ, ಕಲಿಯುಗ ಎಷ್ಟು ಮಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕನನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಮೊದಲನೇದು. ಯಾಕೆ ಯಾದವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಕಾರ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಇವರು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡ ಅಲ್ರಿ, ಇವರೇನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ? ಇನ್ನು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಯುಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಒಂದು 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು. ಅದರ ಮುಂದೇನು ಇವ್ರ ಆಯುಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೆ ಮುಂದೇನು? ಈ ಯಾದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಾತ್ವಿಕರೇ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ? ನ ದೇವಾನಾಂ ಆಶತಂ ಪುರುಷಾಹಿ ಸಂತಾನಜ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಾಪಯೋಗ್ಯಾ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಂತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಆಶತಂ ಪುರುಷ ಪಾಪಯೋಗ್ಯ. ಅವರಿಂದ ಒಂದು 100 ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಪಾಪಿಗಳು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ನ ದೇವಾನಾಂ ಆಶತಂ ಪುರುಷಾಹಿ ಸಂತಾನಜ ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಾಪಯೋಗ್ಯ. ಅಲ್ರಿ, ಇರಲಿ ಯಾದವರಿರಲಿ, ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ 100 ತಲೆಮಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಸಾತ್ವಿಕರೇ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಸಜ್ಜನರೇ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ನಾ ಕಾರಣಾತ್ ಸಂತತೇರಪ್ಯಭಾವ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಮನುಷ್ಯರೇನು? ದೇವತೆಗಳವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯಾಸುರಾಣಂ ಸದಮೋಘರೇತಸಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಯೋಗ್ಯಸುರಾಣಂ ಸದಮೋಘರೇತಸಾಮ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾದ ತಪಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಅಂದರೆ
ಸಂತಾನ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ ಬಿಡ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ನಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ. ಇವರು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವ್ರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತಂತಾರೆ ಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ, ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವ್ರು ಬದರಿಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅಧುನಾ ಕಲಿಕಾಲ ವೃತ್ತಗೆ ಸವಿತೇವ ಕ್ಷಣದಾನ ವೃತ್ತಗೆ ಜನದೃಕ್ ವಿಷಯತ್ವಮತ್ಯಜತ್ ಭಗವಾನಾಶ್ರಮಭಾವ ಸನ್ನಿಮಂ. ತಾನು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸನಾಗಿ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. ಅಧುನಾ ಕಲಿಕಾಲ ವೃತ್ತಗೆ, ಕಲಿಕಾಲ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಜ್ಜನ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಳಿದ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಟ್ಟು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೋಬೇಕು. ತಸ್ಮಾತ್ ಉತ್ಸಾಧ್ಯಾಹ ಸರ್ವೇತೇ ಸುರಾಂಶಾಹ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸರಿ, ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಮಂತ್ರಿಗೆ. ಇದು ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆಭಾರ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಎರಡನೇ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಡಿಸಿದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಅವಾಗ ಅವರೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದೆರಡು ಪಂಕ್ತಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಡಿಸೋರು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ. ಆ ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರದೇ ಒಂದು ಪಾಳಿ, ಒಂದೆರಡು ಪಂಕ್ತಿ ಮತ್ತೀಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಳಿಸೋದು ಎಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ದ, ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೈವಾನ್ಯತಃ ಪರಿಭವೋಸ್ಯ ಭವೇತ್ ಕಚಂಚಿತ ಮತ್ಸಂಶಯಸ್ಯ ವಿಭವೋನ್ನಹರಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತಃಕಲಿಂ ಯದುಕುಲಸ್ಯ ವಿಧಾಯ ವೇಣು ಸಂಘಸ್ಯ ವನ್ಹಿಮಿವ ಶಾಂತಿಮುಪೈಮಿ ಧಾಮ. ನಾನು ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರು? ಶಾಪವ್ಯಾಜೇನ ವಿಪ್ರಾಣಂ ಸಂಜಕ್ರೆ ಸಕುಲಂ ವಿಭು. ಶಾಪ ಕೊಡಿಸಿಬಿಟ್ನಂತೆ ಯಾದವರಿಗೆ. ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಶುಕಾಚಾರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವ ನಾವು ಪುರಾಣನ? ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಕೇಳೋದು ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡೇಂಜರ್. ಕೇಳೋರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಳೋರು ಗಂಭೀರ, ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳೋರ್ದು ಗಂಭೀರ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ರಿ? ಯಾದವರಿಗೆ ಶಾಪ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕಪ್ಪ ಬರಬಾರ್ದ? ಯಾದವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನಾಂ ವದಾನ್ಯಾನಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಹೃದೋಪಸೇವಿನಾಂ ವಿಪ್ರಶಾಪ ಕಥಮಭೂತ್ ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ಕೃಷ್ಣಚೇತಸಾಂ. ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶುಕಾಪುರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರು ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ ಯಾದವರು ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿರಂತೆ. ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವದಾನ್ಯಾನಾಂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೇನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆ ತನಕ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಶಾಪ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಧರ್ಮರಾಜ ಪಾಪ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಂಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ. ಧರ್ಮರಾಜ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮುಂಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಯದ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಆ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಇದ್ರಿ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಭೀಮಸೇನ ಕಡೆ ಹೋದಂತ. ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭೀಮಸೇನ ಕಡೆ ಭೀಮಸೇನ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೈಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಬಳಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆಗಿಂದಾಗ ಡಂಗ್ರ ಸಾರಿಸಿದ್ರಂತ್ರಿ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಂಗ್ರ ಸಾರಿಸಿ. ಏನು ನಾಳೆ ತನಕ ಬದುಕಿರ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೀಗೆ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ವದಾನ್ಯಾನ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ತಾನೇ ಕೊಡ್ತೀರಂತೆ. ಕೇಳಿದಷ್ಟಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬೇಸರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತ. ನಿತ್ಯಂ ವೃದ್ಧೋಪಸೇವಿನ, ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ಹಂಗೇನ್ರ ಆಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂದರೆ, ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ಕೃಷ್ಣಚೇತಸಾಂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದವರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ರಿ ಶಾಪ ಬಂತು? ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಲಾತ್ಮನ ನಿವಸತ ಯುತದೇವಗೇಹೇ ಪಿಂಡಾರಕಂ ಸಮಗಮನ್ ಮುನಯೋ ನಿಸೃಷ್ಟಾಹ
ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ಪಿಂಡಾರಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಮಥುರಾದ ಹತ್ರ ದ್ವಾರಕಾದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿ, ಪಿಂಡಾರಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಕಣ್ವ, ದೂರ್ವಾಸ, ಭೃಗು, ಅಂಗಿರಶ, ಕಶ್ಯಪ, ವಾಮದೇವ, ಅತ್ರಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ನಾರದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು, ಈ ಆಚಾರಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ತಾವಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನದಿ ದಂಡಿ ಕಂಡುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಪ ತಪ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋದ್ರೆ ರಗಡಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇವರು ಕೂತಿದ್ರು. ಈ ಯಾದವ ಕುಮಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ದೇವರಲ್ಲೂ ಧಿಯೋ ಏನೋ ಪ್ರಚೋದಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ, ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಬುದ್ಧಿ? ತೇವೇಶಯಿತ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀವೇಷೈ ಸಾಂಬಂ ಜಾಂಬವತಿ ಸುತಂ ಏಷಾ ಪೃಚ್ಛತಿ ವೋ ವಿಪ್ರಾಗ ಅಂತರ್ವರ್ತೀಯಸಿ ತೀಕ್ಷಣ. ಸಾಂಬ ಅಂತ ಹುಡುಗ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜಾಂಬವತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ, ಕಾಮನ ಅವತಾರ ರೀ. ಸಾಂಬ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಮನ್ಮಥನ ಅವತಾರ. ಅಂಥ ಮನ್ಮಥನ ಅವತಾರ. ಅವನಿಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಂತ್ರಿ. ಈ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹಂಗಿರೋದು, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಹಂಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್ ರೀ. ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಹಂಗಿತ್ತಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಳಿಗಿಳಿ ಹಾಕಿ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಸಿರಂತ. ಎದಕ್ಕೆ? ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಖರೇ ಇದ್ದಾರೋ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೋ ತಪಸ್ವಿಗಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು? ಅಂತರ್ವರ್ತಿ ಅಸಿತೇಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಹಡಿತಾಳ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂಚೂರು ಹೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಏನೋ ಒಂದು ಹಡಿತದ, ಏನು ಹಡಿತದ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಪರಿ. ಇದು ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ ರೀ. ಗಂಡ ಆಗ್ತದ ಹೆಣ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಹೇಳ್ಕೋತ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲಿದ್ದವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನೋ ಆಗಲಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಸ್ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ. ಹಡಿಯೋದು ಇವ್ರು ಏನೋ ಹಡಿವಲ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳೋದು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಅವು ಪಾಪ ಬಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಕೂತಿರೋಣ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸರಿ, ಪ್ರಶೋಷ್ಯಂತಿ ಪುತ್ರಕಾಮ ಕಿಂಸಿತ್ ಸಂಜನ ಇಚ್ಛತಿ. ಪಾಪ ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾರ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕೇಳ್ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ವಾದನಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲಕದ ಒಂದು ಚಾಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಜಾತಿ ಇವನ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಜಾತಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯನ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ನಂತ. ಏನು ಹಿಡಿತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆಚಾರ ಅಂತ. ಅವ ಏನು ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಳ್ಳು. ಅವನು ಬರ್ದಿದ್ರಿ, ಅವ ಏನು ಪುತ್ರೋನ ಪುತ್ರಿ ಜಾಯೇತ ಅಂತ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದವ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದ ಜಾತಕ ಅಂದರೆ ಪುತ್ರೋನ ಪುತ್ರಿ ಜಾಯೇತ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಜಾತಕವನ್ನು ನೀವು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹುಡ್ತದಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವ. ಸರಿ ಪಾಪ ಗಂಡು ಹಡ್ದು ಬಿಟ್ರಿ. ಏಕೆ ಗಂಡು ಹಡ್ದು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು. ಮೊದಲೇದ್ದು ಜಾತಕ ತೆಗೆದ. ಅವ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾವ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ತದಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವೇನೂ ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಶಾಣೆ. ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ತದಂತ ಬರೆದಿದ್ದ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಗಂಡು ಹುಟ್ಬಿಡ್ತು. ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ತದ ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟವ. ಅವನು ಏನು ರೀ, ಅವ್ನು ಬಾಜು ಕೂತವ್ನು ಕೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಗಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಗಂಡಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡ್ತದ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವ. ಪುತ್ರೋನ ಪುತ್ರಿ ಜಾಯತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಮ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಈ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ. ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏವಂ ಪ್ರಲಬ್ಧಾಃ ಮುನಯಃ ತಾನೂಚು ಸಹಸಾ ನೃಪ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಜನಯಿಷ್ಯತಿ ವೋ ಮಂದಾಃ ಮುಸಲಂ ಕುಲನಾಶನಂ. ಏನು ಹಡಿತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ವನಕೆಯನ್ನೇ ಹಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ರಿ ಎಂಥ ಮಾತು! ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಾದರೆ ತೇ ತತ್ಶುತ್ವ ತೇತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿಮುಚ್ಚ ಸಹಸೋದರಂ. ತಕ್ಷಣ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ, ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಸಾಂಬರ ಸೀರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒನಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಮುದ್ದೆ ಇದ್ದು ಒನಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ದೇವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಬಡದ ಒನಕಿ ಹುಟ್ಟು, ಕಟ್ಗಿ ಒನಕಿ ಕಬಡದ ರಿಂಗಿರೋ ಒನಕಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಒನಕಿ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗದ? ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ದೇವರು. ನಾ ಕರ್ತುಮ್ ಅಕರ್ತುಮ್ ಅನತಾ ಕರ್ತುಮ್ ಸಮರ್ಥ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಭವಭೂತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಋಷೀಣಾಂ ಪುನರಾಧ್ಯಾನಾಂ ವಾಚಮರ್ಥವನು ಧಾವತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಿಗೊಂದು ಅರ್ಥದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸರಿ ಹೋಗ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಂತ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವಂತ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಅಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ್, ಭಗವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ನುಡಿಯೇ. ಆಯಿತು, ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒನಕಿ ಒಗದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ಬಂದರು, ಸೀದಾ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರು. ಆಹುಕ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ ಹಿರಿಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದ ಏನಾಯಿತು? ರಾಜ್ಞಿ ಆವೇದಯಾಂಚಕ್ರು ಸರ್ವ ಯಾದವ ಸನ್ನಿಧೋ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದ, ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೀವಿ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಈ ವನಕೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ, ಈ ವನಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ. ವನಕೆ ಇದ್ರೆ ವಂಶನಾಶ ಆಗತ್ತೆ, ವನಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಪಂಚಾಂಗ ಇತ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಮಾಸೆ ಬರೋದು, ಪಂಚಾಂಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಮಾಸೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇರಂತ. ರೀ ಪಂಚಾಂಗ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅಮಾಸೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ವನಕಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪದ. ವನಕಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊದಲು ಒಯ್ದು ಸಮುದ್ರ ಚಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಚಲಿದ ಎಲ್ಲ ಹೋತು. ಆದರೆ ಅದು ಸುದೈವೋ ದುರ್ದೈವೋ ಎಲ್ಲ ತೀರದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಏರಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಪ್ಪನ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತು. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಬ್ಬಣದ ಬಳಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿ ತುಂಡು ಒಂದು ಮೀನ ನುಂಗಿತ್ತು. ಆ ಮೀನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಹಿಡಿದ. ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೀಳಿ, ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಜರಾನಾಮಕ ವ್ಯಾಧ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಪಾದಪ್ರಹಾರ ದೋಷೇಣ ಭೃಗು ವ್ಯಾಧತಾಂಗತಂ. ಭೃಗು ಋಷಿಗಳೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒದ್ದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಗಾರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಇವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ರೀ. ಮುಂದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಷಯವನ್ನು. ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಕಷ್ಟಾತ್ ಕಷ್ಟತರಂ ಅಂತಾರೆ, ನೀಚಾತಿ ನೀಚ ಯೋನಿಂ, ಇನ್ನೂ ನೀಚ ಯೋನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಂತೆ. ಆಯಿತು, ತಗೊಂಡ ಕಬ್ಬಣದ ಬಳಿ ತಗೊಂಡ, ತನ್ನ ಬಾಣದ ತುದಿಗೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡ. ಚೂಪಿರ್ತದ, ಯಾರ ಪ್ರಾಣಿ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಂತ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಳಸ್ತಿಲ್ರಿ. ಎಂದ ಬಳಸಿದ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಗ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಬಾಣ. ಅದಲ್ಲಿ ತನಕ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಾಣ. ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಿಗೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಿಗೋದು, ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂದರೆ, ಕಾಲರೂಪಿ ಅಂಗಮೋದತ ಅಂತ ಹೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದೇವ್ರು. ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅದ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಅವತರಣಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಶೇಷಕ ಉವಾಚ, ಕೇಳು ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಕೇಳು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಶಾಪ? 26 ವತ್ಸರಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ. 26 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಶಾಪ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತಾನ ಹೋಗೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಯಾದವರ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 26 ವರ್ಷ ದೇವರು ಮುಂದೆ ತಡೆದ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. 26 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಶಾಪಗಳನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಯಾರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡೋದು, ಜೂಜಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರು. ಪೂರ್ಣ ದ್ವಾರಕಾದೊಳಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಜೂಜಾಟ ಇಲ್ಲ, ಪಗಡಿಲ್ಲ, ಸೆರೆ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಂಡಾರಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮೈರೇಯ ಮತ್ತಾಹ ಪಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಯಿತು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನ ಉದ್ಧಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಸುದೇವ ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಗೋವಿಂದ ಭಜಗುಪ್ತಾಯಾಂ ದ್ವಾರಕಾಯಾಂ ಕುರುದ್ವಗ ಅವಾತ್ಸೀನ್ ನಾರದೋ ವಿಕ್ಟಂ ಕೃಷ್ಣೋಪಾಸನಲಾಲಸಃ. ಆಗಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ನಾರದ ಬರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ? ನಾರದರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗಿಲ್ಲೇನು ಹಂಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದೂರದಿಂದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂದರೆ ಕೃಷ್ಣೋಪಾಸನ, ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಎದುರನೇ ಇರಬೇಕು, ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ಕೋನು ರಾಜನ್ ಇಂದ್ರಿಯವಾನ್ ಮುಕುಂದ ಚರಣಾಂಬುಜಂ ನ ಭಜೇತ ಸರ್ವತೋ ಮೃತ್ಯುಂ ಉಪಾಸ್ಯ ಮಮರೋತ್ತಮೈ. ಅಲ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ದೇವರ ಪಾದ ಬೇಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ. ಮರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೂ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ವಸುದೇವ ಕೂತಿದ್ದ, ನಾರದರು ಕೂತಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಖಾಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರವಚನ ಶುರುವಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಯಾವಾಗಲೂ.
ಶುರುವಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹೇಳ್ರಿ, ಅವಶ್ಯ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವಸುದೇವ ಯಾರು? ಕಶ್ಯಪನ ಅವತಾರ. ನಾರದರು ವಸುದೇವಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮರಾದ್ದರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಏನು ಕೇಳಿದ? ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಏನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಭಗವನ್ ಭವತೋ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ವಸ್ಥಯೇ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಕೃಪಣಾನಾಂ ಯಥಾಪಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕವರ್ತ್ಮನಃ. ನೀವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ವಸುದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನೆ. ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಜನಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ವಿಮುಖಸ್ಯ ದೈವಾತ್ ಅಧರ್ಮಶೀಲಸ್ಯ ಸುದುಃಖಿಲಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಾಗೇ ಗಚರಂತಿ ನೂನಂ ಭೂತಾನಿ ಭವ್ಯಾನಿ ಜನಾರ್ದನಸ್ಯ. ನೀವಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವೇನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು? ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಸುದೇವ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಛಾಗೇವ ಕರ್ಮ ಸಚಿವ ಸಾಧವೋ ದೀನವತ್ಸಲಾ. ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೂ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಸಾಧುಗಳಿಗಿರೋ ಅಂತರ ಈ ಮನಸ್ಸು ದೇವತೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಲವೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಧುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾರದಿಗೆ ಹೊಗಳಿಬಿಟ್ಟ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ವಸುದೇವ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರತಮ್ಯ ತಪ್ಪಲಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ? ದೇವ ಋಷಿ ಪಿತೃಪರರಾಹ ಇತಿ ಮುಕ್ತಾಸ್ತು ಪಂಚದಾಹ. ದೇವತೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ವಸುದೇವ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಋಷಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ತಪ್ಪು ತಿಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ದೇವತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಋಷಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಂತಾರೆ, ಆತ್ಮನೋ ಭಜನೆ ಬುದ್ಧಿಂ ಉತ್ಪಾದ್ಯ ಫಲದ ಸುರಾಹ ಉತ್ತಮಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಚ ನಿಕೃಷ್ಟಾನಾಂ ವಿಪರ್ಯಯ. ದೇವತೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದೇವತೆಗಳು ನಾವು ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಕೇಳಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಳುವಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಫಲಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದನ್ನು ತಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮನಃ ಭಜನೆ ಬುದ್ಧಿಂ ಉತ್ಪಾದ್ಯ ಫಲದಾಸು.